ओडिशा यात्रा हालचाल आ गोटे नुआ अध्याय को स्वागत जनाऊँ मु मोटू दर्शक बंधु आम सहित आज एमती जड़े अतिथि अच्छा यात्रा जगतर अनेक नाटक खास कर दुख भरा चरित्र को दर्शक मान सामना को निरा रूप रंग सामना सामनी करिथांती एवं स्वतंत्र परिचय जहाँकर यात्रा जगतर अच्छी सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा दर्शक बंधु आज आम गहन किसी समय देते सीधासख स्वागत करी यात्रा जगतर चर्चित ट्राजेडी किंग कहले अत्युक्ति हेबनी जहाँ अभिनय दर्शक राति सारा कांदती नाटक को मन भरी उपभोग करती। जीतू भाई आम सहित सीधासख अच्छा भाई कार्यक्रम स्वागत। प्रथम तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देवी। समस्ते तो ए क्लास पार्टी बुलूँ बड़ बड़ कलाकार पाखे पहुँचुंट भारी भल लगे। सान भाई जड़े ये हे आमर प्रतिवर्ष प्रति मुहूर्त से आम पाखे आज पहुँचती ता ना कहते बणमल्ली बड़र फुटिकी मौली भाई आमको बाकी जापारी था आमर तो नाटक रेकर्डिंग हुए ना तेणु स्पेशली मंटू आमर सान भाई मंटू आमर यही स्टांडार्ड पार्टी कलाकार मैंने लोक मान पाखे पहुँची पार्टी लोक बाबद जापार से तुमको बहुत 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 धन्यवाद। आम ओडिशा यात्रा हालचाल परिवार तरफ जीतू भाई के खास कर धन्यवाद जनइबू। दर्शक बंधु भाई कौन कहे चैलेंज अपेरा मंचरे खास कर मु लगातार भाव में 3 वर्ष धरी आपण सहित जड़ित चैलेंज अपेरा मंच नुह बोधे उत्तर बालेश्वर अंचल जीतू ट्राजेडी किंग कहले माने दर्शक मैंने जानती यहाँ मुझे तो कहबी ना ये बाबद में गुरुंर आशीर्वाद दर्शक मानकर भल पाइबा तमर भी ये नाटा प्राय दर्शक मैंने देते ट्राजेडी किंग बोली सब प्रकार चरित्र में अभिनय करें किंतु बोध हुए ट्राजेडीटा लोक बेसी भल लगे तेणु जाओ आपण मानकर भल पाइबापी मुझे से जगार पहुँची पारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँची जितकी दिन ये लाइन रही दर्शक मत एमती भल पाऊ था भल पाइबा मत मिल निश्चित भाव में भाई चलित वर्ष 24-25 चैलेंज अपेरा केते खंड नाटक नहीं प्रस्तुत आपण मैंने हाँ आम 3 खंड नाटक नुआ नाटक एथर जे सब पार्टी तो कौ पार्टी 2 खंड बाजे खंडे बाजे कार 2 खंड फेल हो जाए खंडे फेल हो जाए आमर 3 खंड जाक नाटक भल बाजी। गोटे नाटक हूँ आपंकर संतोष सार माणिक को किए मारा माड़ आ गोटे नाटक हूँ गोटे गोटे भूल आ गोटे है अरुण सार जीवन जमुना उजाणी बहे 3 खंड जाक नाटक आम जो नाटक फास्ट नाइट करूँ सेकेंड नाइट है लोक कहे ये नाटकटा फास्ट नाइट कले आम पुणी नेक्स्ट पेंडाल से नाटकटा फास्ट नाइट कले लोक कहे आगे ये नाटकटा फास्ट नाइट कले 3 खंड जाक नाटक तो बहुत भल होती। मु तो जेहेतु जड़े कलाकार आम पार्टी नाटक मु तो कहबी निश्चय किंतु आपण मैंने देखु देखला पर अनुभव करें ना नाटकर दम अच्छी और जो कलाकार आमर अच्छा ए प्रति जगह समस्ते परिपूरक माने कहीं 19-20 ना ये जगह ये लोक पूरा परफेक्ट तेणु नाटकटी आमर भल हो लोक बहुत 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 एंटरटेनमेंट करुँच। भाई खास करके चैलेंज अपेरा मंच जो नाट्य गुरु मैंने आसती चर्चित और जहाँकर परिचित अच्छी यात्रा जगत में कौन रही पछर रहस्य कहीं आपण मैंने नाटक एत कम बजेट्र अनुष्ठान तथापि दर्शक मान मध्य चैलेंज अपेरा गोटे डिमांड समस्त जानती से आम मालिकंर गोटे रुचि अन्य मालिक माने राइटर डायरेक्टर मगाऊँ 20,000 30,000 नाटक करदे आमर जो मालिक अच्छा तपु बाबू तांकर रुचि निरा सी जो मास्टर नौ 1.5 लाख 2 लाख से मास्टर आसिक नाटक करेंगे कहीं ना कहया कथा जे मु बेपार उद्देश्य यात्रापाटी करना मुझे नाच करके आसबि लोके मन रखा दरकार ना चैलेंज अपेरा आसीला आम जो नाटक करूँ गोटे गोटे पार्टी से भी नाटक करदे दर्शक कहते ना से भी भल ये भल किंतु एटी गोटे निरा लगुच से निरा लगुच कौन दर्शक कहींपारे कौन निरा लगुच से निराटा हूँ डायरेक्शन जड़े उच्च कोटि डायरेक्टर डायरेक्शन करवा आउ जड़े न्यू कमर कि ज्ञान नथिबा डायरेक्टर जड़े डायरेक्शन करने भर तफात अच्छी तेणु आमर सब जिते खंड नाटक हुए सब भल भल डायरेक्टर मैंने आसती भल कम करते आमको टी काम करने भी भल लगे जो कम दाम गुड़ाक जो हुए से परिष्कार कम दाम हम नुआ नुआ धरण कम दाम हम आईटा चैलेंज हुए। खास कर जीतू भाई केते वर्ष हो गला यात्रा जीवन आप लाइन हो गला पाखापाखि 21-22 वर्ष हो गला चैलेंजर तो यहाँ 3 वर्ष है या पूर्व मुझे शुभलक्ष्मी थी कंटिन्यू 6 वर्ष ता पूर्व टाइगर तारिणी थी बहुत वर्ष हो गला लाइन
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସତରେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଏଠି କଳାକାର ମାଲିକ ବାଛି ବାଛି କଳାକାର ରଖନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭଲ ରଖିବେ, ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଓକେ, ସାଉଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ଓକେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେକ୍ସନ୍ ତ ପୁରା କହିବାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ମାନେ ଆମର ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ମୁଁ କହିବି, ସବୁ ଭଲ ନାଚୁଥିବା ଛୁଆକୁ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ସବୁ ଭଲ ପିଲା ରହିବେ, ଭଲ ନାଚ ହେବ। ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ତ ଆମର ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରିଚାଳକ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା, ଏଠି ବଡ଼ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିବେ। ଆଉ ନାଚ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ମଧୁପୁରା, ଏଠି ସେମାନେ ପୁସିଂ ସେଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରନ୍ତି, ଚେୟାର ପକାନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେ ପାର୍ଟି କରିଗଲାଣି, କାହାର 7,000 କି 8,000 ସେଲ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଆସିଲା 22,000 ଟଙ୍କା ସେଲ୍। ମାନେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ନୁହେଁ, 30 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 22,000 ଟଙ୍କା ସେଲ୍। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ନା ଲୋକ ରାଗିକି କିଛି ପଳେଇଗଲା, ଚେୟାର ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ସେଲ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। 22,000 ମୁଁ ବାହାରକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଗଲି, ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ନାଚ କଲେ ଯେମିତି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ରୁହେ, ତାଠାରୁ ଆମର ଏଠି ବେଶୀ ବାଇକ୍ ରହିଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ। ଭାଇ 22 ବର୍ଷର କଳାକାର, ଆପଣ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା। ରିଲ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ଆପଣ କନ୍ଦାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ବା ପାରିବାରିକ କେବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିଛି। ସବୁଠାରୁ ଜୀବନର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଥାଏ, ଦ୍ୱିପହରେ ଖବର ଗଲା ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ନାଟକରେ ମୁଁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ନାଟକ ଆଉ ପ୍ଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ତ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଛୁଟି ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଶବ ସଂସ୍କାରଟା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ରହିଗଲି। ମୋ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି କାଲି ଯିବି, କାଲି ହେଲେ ଶବଦାହ ପାଖରେ ରହିପାରିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଲଭ୍ ସିନ୍, ଡବଲ୍ ଲଭ୍ ସିନ୍। କଳାକାରକୁ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା କେବଳ କଳାକାର ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଖାଇ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ଲଭ୍ ସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଲଭ୍ ସିନ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିକି ମୋତେ ଲଭ୍ ସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଯେ ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ନା ଲଭ୍ ସିନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଦୁଃଖ ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଥାଆନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେଇଟା କେବେ ଆସିନି। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଦୁଃଖ ଯେ ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ଆସିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖ କ'ଣ ନା ଏଇ ରାତି 4 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ଅଭିନୟ କରିବା, ଦର୍ଶକଙ୍କର ତାଳି ଗାଳି ଏସବୁ ଆମକୁ ମିଳିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଆଠାରୁ କିଛି ଦୁନିଆରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା, ରାତି ପାଇଲେ ନାଟକ ସାରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଫେରୁଥାଇ ଲୋକମାନେ ଅଟକେଇକି ଭାଇ ଆଜି ଅଭିନୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନାଟକ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ବି ନମ୍ବର ନେଇକି ଫୋନ୍ କରିବେ ରାତିରେ ଶୋଇ, ଭାଇ ଆଜି ନାଚ କେଉଁଠି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଖୁସି ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳାକାରର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବେଦନା ସବୁ ହୃଦୟରେ ଛାତିରେ ଚାପି ମଞ୍ଚରେ କେମିତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଳାକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଜିତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ। ଭାଇ 22 ବର୍ଷର କଳାକାର, ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବରେ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନୂଆ ଆମେ ବି ଯେଦିନ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଦିନେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ କଳାକାର ତା ସଂସ୍କାର ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ନୂଆ, ଜଣେ ପୁରୁଣା, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ କଳାକାର ଯିଏ ଆସୁଛି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ମାଲିକ, ରାଇଟର, ଡିରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମାନେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କାଲି ଦଇତାର ନନା ବସିଯିବେ, ସେ ଜାଗା ତ ପୁଣି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ?
ନା ଆମେ କହିବା ନା ଦଇତାନ ନା ଜାଗା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି କରିବୁନି, ହଠାତ୍ ଦଇତାନ ବସିଗଲେ ସେ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ ନା। ଦଇତାନ ଗଲା ପରେ ଏ କଳା ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଖୁସି ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ନାଟକ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା, ରେଗିଂ କରିବା, ସେ ପିଲା ନା ଏ ଲାଇନ୍ ଭଲ ନୁହେଁ ଆମେ ପଳେଇଯିବା। ଏଇ ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଥର ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପିଲା। ସିଏ ବେଳେବେଳେ ବରଂ ଆମକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ସଂସ୍ଥା ବାବଦରେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଆ ଭାଇଟା ଆମର, ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଠିକ୍ ଆଉ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସିଏ କହିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଜିତୁ ଭାଇ ବୋଲି ହିରୋ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଭଲ କଳାକାରଟେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାସ୍। ଯେଉଁ କମିଟି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରିକି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ନାଟକ, ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଥିବେ, ଫଟୋ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବି, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଥାଉ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅଭିନୟ ମୋର ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ଠାର ଦେଲାଣି। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖାସ୍ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହାଙ୍କର ନିଆରା ପତିଆରା ଖେଳିଥିବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ମଞ୍ଚରୁ ଆମ ସହିତ ମାଧପୁର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଥିଲେ ଜିତୁ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ହାଲଚାଲ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଜିତୁ ଭାଇ। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ରହିବ କିଛି ତର୍କ ବିତର୍କ।